Okay, students, shall we continue? Yes, sir. Can you just say that question? 10 gram of ice at 0 degrees Celsius is mixed Therefore, with 2. there is 10 gram of ice which is at, 0 degrees Celsius. yes, it is at 0 degrees Celsius. It is mixed with what? 20 gram of water 20 gram of water at 30 degrees Celsius. which is at 30 degrees Celsius. Then how much amount of ice is left? Isn't it the question? Yes, sir. Therefore, this question is slightly different from our previous question, isn't it? Now, what we have to do is, in these types of questions, we have to make a column. On one side, we are having 10 gram of ice, and on the other side, we are having 20 gram of water. Which is at greater temperature? Which is at higher temperature means that we know it is clear that water is at higher temperature and ice is at lower temperature. The heat will transfer from high temperature body to low temperature body. Am I correct? Am I correct? There will be a transfer of heat from high temperature body to low temperature body. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Therefore, what will happen to this ice if it is absorbing heat? It will undergo fusion. What was fusion? It will melt off, isn't it? Ice requires some amount of heat in order to melt. That is, 10 gram of ice can melt into 10 gram of water. Can we calculate the amount of heat required for melting 10 gram of ice into 10 gram of water? Can we? If I'm asking, Yes, sir. can we just calculate the amount of heat required for melting 10 gram of ice? What's the formula that we'll be using for that? What is the formula that we'll be using for that? What's the formula that we are using for that? Q is equal to ML. Yes, we have to use Q is equal to M into LF. By using this formula, we could calculate the heat required for melting. Heat required for melting. Let's just initially find out 10 gram of ice in a melt ചെയ്യാൻ heat വേണമെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് what we have to do is we have to substitute M as 10. And what is latent heat of fusion? Did I say the value of latent heat of fusion in the calorie gram raised to -1 unit? 80. 80. As we know, it is 80. Therefore, we have to substitute 10 into 80. That is 800. 800, is it 800 joule or 800 calorie? 800 Calorie. calorie. Calorie is 1 unit for heat that's normally used in these types of problems and all. Okay. Sir, 10 gram kg convert ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ല. അതായത് നമ്മളെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കാലറി ഗ്രാം റേസ് ടു -1 കെൽവിൻ റേസ് ടു -1 അല്ലായിരുന്നോ? അതായത് സിയുടെ വില 1 ആവുന്നത് ഗ്രാമിന്റെ ടേംസിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ്. ഗ്രാമും കാലറിയും സെൽഷ്യസോ കെൽവിനോ അതിന്റെ ടേംസിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് that's the reason why we are not converting it into kilogram and we are writing not the answer in joule, we are writing it in calorie. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. Did I write 800 joule or 800 calorie? I have written 800 calorie. Okay. Is that clear? Yes, sir. Yes. Then what will be the transition that water can have if it is losing heat? 30 degrees Celsius ഉള്ള വാട്ടറിന് അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താണ്? അതായത് ഇതിനെന്തായാലും ഹീറ്റിനെ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം. ഹീറ്റിനെ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യും അല്ലെ?
എവിടെ വരെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യും? -10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണോ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണോ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ? 0. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നാല് നമ്മളിവിടെ എന്തായാലും ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത ഒരു എക്സ്ട്രീം ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ഗ്രാം ഐസിന് വേണേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 10 ഗ്രാം വാട്ടർ ആവാം. അതിന് ഇനി എത്ര റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്? ഇങ്ങനെ 10 ഗ്രാം ഐസിന് വാട്ടർ ആവണമെങ്കിൽ 800 കാലറി റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വാട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാട്ടറിന് ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ടറിന് ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലേ? പറ്റുമോ? എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം സ്കൂൾ ഫീസ്, ട്യൂഷൻ ഫീസ്, അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറെ ബുക്സ്, വാരിക്ക സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് ഒരു എന്ത് ചെയ്യാം, ലെറ്റ്സ് സേ നമുക്കിപ്പം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു 10 ബുക്ക് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് വിചാരിച്ചോ. ഒരു 10 ബുക്ക് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻട്രൻസിനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ 10 ബുക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10 ബുക്കും മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 800 റുപ്പീസ് ആവശ്യമുണ്ട്. 800 റുപ്പീസ്. ആ 800 റുപ്പീസ് ആരാ തരേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാരന്റ്സ് ആണ് തരേണ്ടത്. പാരന്റ്സ് ആണ് തരേണ്ടത്. അപ്പൊ പാരന്റ്സ് 800 റുപ്പീസ്, വെറുതെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ, പാരന്റ്സ് 800 റുപ്പീസ് തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് അവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പം അവര് വിചാരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഒരാളുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത്ര എമൗണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 800 റുപ്പീസ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അവരുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആ റിക്വയർമെന്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അവരുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ്. അതായത് അതാണ് ഇവിടെ ഈ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും, എത്ര ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഏതാ? 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഏതാ? ഫോർമുല ഏതാ? 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഏതാ? Q = M × LF ആണോ? ആണോ? What's the formula that I have to use so that 30 degree Celsius water is converting into 0 degree Celsius water? Temperature drop ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ളത് latent heat ആണോ specific heat ആണോ? Temperature drop ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് latent heat ആണോ specific heat ആണോ? Are you hearing me? Specific heat. Specific heat ആണ്. Specific heat ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വാട്ടർ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വാട്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞാല് അത് Q = Cm delta T. This is the formula that we have to use for this conversion. This is the formula that we have to use for this conversion, isn't it? ആണോ? Then 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കാം? 1. ഇവിടെ എം എത്രയാ? 20 ഗ്രാം. ഡെൽറ്റ ടി എത്രയാ? ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 30 - 0 എന്ന് ഇതേ പറയാം. ആണോ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവാൻ ആണോ? Yes. Then what's the answer for this? 20 into 30. Yeah. What's the answer? 600. 600 calorie. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറെ പുസ്തകം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 800 റുപ്പീസ് നിങ്ങളെ പാരന്റ്സിനോട് ചോദിച്ചു. അവർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അവരുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് എത്ര റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും നോക്കിയപ്പോ അവർക്ക് എത്രയേ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ? 600 കാലറിയെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? 600 റുപ്പീസേ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ബുക്കും മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ ബുക്കും മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ പാരന്റ്സും നമ്മളോട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക്
നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ബുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ബുക്ക് മേടിക്കാം അല്ലേ? ആണോ? അതായത് ഒരു തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എത്തണമല്ലോ. നമുക്കിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നാൽ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ഇല്ലല്ലോ. അതായത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഇമാജിൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഈ വാട്ടർ എത്രയായി മാറും? ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ എത്രയായി മാറും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ വിൽ ബി 20 gram itself, but it will be water at 0 degrees Celsius അല്ലേ? ആണോ? ഐസ് ഓൾറെഡി എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഉള്ളത്? ഐസ് ഓൾറെഡി എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്? 0 degree. 0 degree Celsius. ഹീറ്റ് എപ്പോഴാ ഫ്ലോ ചെയ്യുക? ഫ്രം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡി ടു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡി. ഹീറ്റ് എപ്പോഴാ ഫ്ലോ ചെയ്യുക? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡിന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡിയിലേക്ക് അല്ലെ? വാട്ടർ ഇപ്പൊ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐസ് എത്രയില്ല? 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വാട്ടർ ഒന്ന് പിന്നെ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമുണ്ടോ? No, sir. അപ്പം 600 കാലറി ഹീറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു തുള്ളി പോലും ഹീറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വാട്ടർ കൊടുക്കൂല. കാരണം എന്താ? 600 കാലറി ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും they are at thermal equilibrium. Are you getting my point? ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. 600 കാലറി ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും വാട്ടർ എന്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തായി. ഐസ് ഓൾറെഡി 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. അപ്പൊ അവർ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തും. പിന്നെ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ലല്ലോ. ഫ്ലോ ചെയ്യോ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ബുക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് ബുക്ക് മേടിക്കാം. എത്ര ബുക്ക് മേടിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐസിന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ഐസിന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐസിന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് ഐസിന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര ഗ്രാം ഐസിന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയേണ്ടി വരും? അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പാത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വെള്ളവും ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ഐസും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? എത്ര ഗ്രാം ഐസിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റിക്വയർമെന്റ് എത്രയാണോ, എത്ര കൊടുത്ത് സപ്ലൈ എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഐസിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യിച്ചൂടെ അല്ലേ? ആണോ? അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹീറ്റ് എത്രയാ? 600 കാലറി. അപ്പം therefore ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് നോക്കിയേക്ക്. Therefore what happens is the heat supplied over here is 600 calorie. 600 കാലറി ഹീറ്റേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, if I am using this equation over to here, I could write 600 is equal to m into latent heat of fusion. എത്രയാ? latent heat of fusion 80 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല സാർ എന്താ എമ്മിന് പകരം 10 എന്ന് കൊടുക്കാത്ത? ഞാൻ പറയാം 10 ഗ്രാം ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യില്ല. 10 ഗ്രാം ഐസിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹീറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ? 10 ഗ്രാം ഐസിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹീറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ m ഗ്രാം ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. m ഗ്രാം ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യെങ്കിൽ can you just find out this m gram? Therefore 600 is equal m into 80. What's m? 600 divided by 80. What's your answer? What's your answer? What is 60 by 8? 7.5. 7.5 gram. നമ്മളെ ചോദ്യം എന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? How much gram of ice is left behind? How much gram of ice is left behind? 7.5 gram of ice ആണോ left behind ആയിട്ടുള്ളത്? അല്ല. എത്ര പുസ്തകം നമ്മൾ മേടിച്ചു? ഇനി എത്ര പുസ്തകം മേടിക്കാനുണ്ട്? 10 minus 7.5. 10 minus 7.5. Therefore ice left will be 10 minus 7.5. That is equal to 2.5. ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാളെയും കൂടി നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ വെള്ളവും കുറച്ച് ഐസും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 20 ഗ്രാം ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഈ 7.5 ഗ്രാമും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പം 20 plus 7.5 gram of water ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആണോ? പിന്നെ എത്ര ഐസ് ഉണ്ടാവും? ഐസ് എത്ര ഉണ്ട്?
2.5 gram of ice ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാല് ഇതിന്റെ മാസ് അതേമാതിരി തന്നെയല്ലേ, മാസ് കൺസേർഡ് തന്നെയല്ലേ. Are you getting my point? Yes, sir. Did you get the feel of this problem? Yes, sir. ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫീല് മനസ്സിലായില്ലേ, കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? Shall we have another problem like this? Yes, sir. Yes. Therefore, can I just move on to the next situation? You write the next question. 10 gram of ice at 0 degrees Celsius. 10 gram of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 40 gram of water at 30 degrees Celsius. 40 gram of water at 30 degrees Celsius. At 30 degrees Celsius. എഴുതിയോ? What's the final temperature? What's the final temperature of the mixture? What's the final temperature of the mixture? Shall we do that problem? First vessel എന്താ ഉള്ളത്? 10 gram of ice. 10 gram of ice which is at 0 degrees. 0 degree Celsius. Okay. Then in the next vessel we are having water which is 40 gram, isn't it? 40 gram of water which is at 30 degrees Celsius. 30 degrees Celsius. 30 degrees Celsius. We have to mix this. And what will happen? ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത അതേമാതിരി തന്നെ 10 gram of ice കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ഹീറ്റ് വേണം? 10 gram of ice കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര ഹീറ്റ് വേണം? Q is equal to m into latent heat of fusion. Can I write like this? ആ ക്യൂവിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടുപിടിച്ച അതേമാതിരി തന്നെ 10 into latent heat of fusion 80 അല്ലേ? Yes, sir. Therefore 800 calorie. ഇത്തവണ എന്ത് ചെയ്യുന്നാല് ഇത്തവണ വേറൊരു ഫാമിലിയിലാണ് നോക്കുന്നത്. വേറൊരു ഫാമിലിയിൽ ഇതേ പുസ്തകം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേറൊരു ഫാമിലിയിലും മേടിക്കണം. വേറൊരു ഫാമിലിയിലും മേടിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് 800 കാലറിയാണ്. അപ്പൊ പാരന്റ്സിനോട് ചോദിച്ചു. പാരന്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടി എലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു. വെറുതെ കുറച്ചുകൂടി എലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബിലാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് മിച്ചം പിടിക്കുന്ന പൈസ എത്രയായിരിക്കും? അതായത് ഇവിടെ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓഫ് വാട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യാം, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓഫ് വാട്ടർ വരെ താവാം. കാരണം അപ്പോഴാണ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുക അല്ലെ? തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്താൻ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഇസ് സപ്ലൈഡ് in this direction, isn't it? അപ്പൊ ഇതിന് എത്ര വരെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാം? ഇതിന് വേണേ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഇതിന് എത്ര വരെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പൊ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ളത് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവുമ്പോൾ ഇതിന് എത്ര ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാട്ട്സ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ദാറ്റ് കുഡ് ബി റിലീസ്ഡ് ഓവർ ഹിയർ? We have to use mc delta t formula over here, and q is equal to what's m over here? It is 40. It is 40. Delta t is, what could I write as 30 minus 0, isn't it? Therefore it is 40 into 30. 40 into 30 എത്രയാ? 1200 calorie ആണോ? അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാരന്റിന് അയാളുടെ മുഴുവൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഡ്രെയിൻ ചെയ്യിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ? ആവശ്യമുണ്ടോ? പുസ്തകം ഇവർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ? കംപ്ലീറ്റ് പുസ്തകം വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് ഈ 800 കാലറി ഇവരെടുത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടറിലേക്ക് മാറും. ശരിയല്ലേ? ആണോ?
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? No, sir. No, ഇല്ല. sir. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നാല് നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് what we have to do over here is we have to say here the vessel will be having water. ഇവിടെ 800 കാലറി ഇവർ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നാല് അത് വാട്ടർ ആയി മാറും. വാട്ടർ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്? 10 gram of water at 0 degree Celsius ആയി മാറും ഇല്ലേ? ആണോ? പിന്നെയോ? Yes, sir. പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നാല് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവരൊരു വെസൽ എടുത്തിട്ട് ആ വെസലിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 10 gram ഓഫ് വാട്ടറും അതേമാതിരി തന്നെ 40 gram ഓഫ് വാട്ടറും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു T ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറും. ആണോ? അല്ലേ? Am I correct? Yes, sir. Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നാല് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കാരണം ഇവിടെ 800 ഇവിടെ 600 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയായിരിക്കും? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ? റൈറ്റ് സൈഡിൽ. അപ്പം ഇവിടെ ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് എത്രയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് 800 കാലറിയേ ഉള്ളൂ. ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് 800 കാലറി അല്ലേ ഉള്ളൂ. ആണോ? മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ഇസ് 800 is equal to m. M is 40 itself. C, it is 1 itself. Delta T ശ്രദ്ധിച്ചോ 30 minus T. Can I write like this? ആണോ? കിട്ടിയോ? Therefore, what's the answer for this? Can you just find out the value of T? And what's the value of T? ഇനി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ടീന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കില്ല. T 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ കിട്ടുന്നത്? ആണോ? Are you getting at 10 degrees Celsius? Therefore, what happens is ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് വെസൽ if you are looking at the second vessel, what happens is second vessel എത്ര ഉണ്ട്? 40 gram of water ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 40 gram of water 800 കാലറി ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്താൽ എത്രയായി മാറും? 40 gram of water തന്നെ ആയിരിക്കും. It will be at 10 degrees Celsius. 10 degrees Celsius. അപ്പം 800 കാലറി ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്തപ്പം നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉള്ള വെസലിൽ എന്തായി? ലെഫ്റ്റ് സൈഡുള്ള വെസലിൽ എന്തായി പറയും? ലെഫ്റ്റ് സൈഡുള്ള വെസലിൽ 10 gram of ice at 0 degree അല്ല 10 gram of water at 0 degree Celsius ആയി. 800 കാലറി ഹീറ്റിനെ ഇയാൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തപ്പം റൈറ്റ് സൈഡുള്ള വെസലിൽ എന്തായി? 40 gram of water at 10 degree Celsius ആണ്. Are they at thermal equilibrium? Are they at thermal equilibrium? ആണോ? ഒന്ന് 0 degree Celsius ഒന്ന് 10 degree Celsiusലാണ്. Are they at thermal equilibrium? ഇപ്പൊ ഒരു തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവോ അതോ ഇവിടെ നിൽക്കുവോ? ഇവിടെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യോ അവര്? കുറച്ച് വെള്ളം 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും കുറച്ച് വെള്ളം 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും നിൽക്കുവോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. Then it will again mix to form a situation like this. അതൊരു T ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും അല്ലെ? എത്ര വാട്ടർ? ഈ 40 gram വാട്ടറും ഈ 10 gram വാട്ടറും കൂടി 50 gram വാട്ടർ ആയിട്ട് ഒരു T ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനിയിപ്പോ നമ്മളുടെ പഴയ സിറ്റുവേഷൻ ആയി. എന്ത്? സിഗ്മ എം സി ഡെൽറ്റ ടി സിറ്റുവേഷൻ ആയി. സിഗ്മ എം സി ഡെൽറ്റ ടി സിറ്റുവേഷൻ ആയി. ആയോ?
Are you understanding the situation now? ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നോക്കണ്ട. ഇനിയിപ്പോ എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയെന്ന് നോക്കണ്ട. ഇനിയിപ്പോ ഒരു സൈഡിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു സൈഡില് 10 gram of water at 0 degree Celsius ഉണ്ട്. വേറെ സൈഡിലോ 40 gram of water at 10 degree Celsius ഉണ്ട്. ആണോ? അവരെ മിക്സ് ചെയ്താൽ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആവുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? What can we use? The formula that we have to use over here is sigma. Sigma MC delta T is equal to Are you getting my point? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ? ഇവിടെ m എത്ര? 10 T. into c 1 delta t. Delta t is 0 minus t, isn't it? അല്ലേ? ഇത് 0 degree Celsius t minus t ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 0 minus t plus ഇവിടെ എന്താവും? 40. ഇവിടെ 40 m 40 c1 into delta t എന്ന് പറയുന്നത് 10 minus t. Am I correct? That is equal to 0. That is equal to 0. Isn't it? Yes, sir. Yes. Then what's your answer for this? Here also you could just cancel that zeros from 10 and 40, and if you're finding the solution 8. what's the t value that you're getting over here? 8 degrees Celsius. I didn't clearly understand. How much? 8. degrees Celsius. Still I can't hear you. 8. Sir, 8 degrees Celsius. Is it 8? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 8 degrees Celsius. Therefore, the final solution will be at 8 degrees Celsius. Am I correct? Let me just take my headset so that I could hear you clearly. So, students, is this problem clear to you? Is this problem clear to you? Yes, sir. Yes. Therefore, this is how we are doing a problem which is related to phase change. There's phase change involved. And let me just give you another problem. You just write down that problem. 10 gram of ice. 10 gram of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 10 gram of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 1 gram of steam at 100 degrees Celsius. 10 gram of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 1 gram of steam at 100 degrees Celsius. Okay, let's just understand what's happening further. What's on left side? Over here we are having 10 gram of Ice Ice. at 0 degrees Celsius. ice, which is at 0 degree Celsius, and it is mixed with what? It's mixed with 1 gram of 1 gram of steam. 1 gram of steam, which is at 100 degrees Celsius, isn't it? 100 degree Celsius. Okay, then what should be the final case? That's what they are asking us. For this also you have to analyze the situation. Which is at higher temperature?
over here 0 degrees Celsius and here 100 degrees Celsius means obviously the steam is at higher temperature. There'll be a heat transfer from high temperature body to low temperature body, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Until they are attaining thermal equilibrium. They have to attain thermal equilibrium. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ വരെ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നിർത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ആവുമ്പോഴോ അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐസ് ആവുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വേണ്ടില്ല. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക? ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ രണ്ടും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നവരെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? There'll be heat transfer until they are attaining thermal equilibrium. Thermal equilibrium, that's important. നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഐസ് ആവുന്നവരെ അല്ലെ എല്ലോ വെള്ളം ആവുന്നവരെ അല്ലെ എല്ലോം സ്റ്റീം ആവുന്നവരെ അങ്ങനെയല്ല. രണ്ടും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആവുന്നവരെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും. ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് ഐസ് ഉണ്ടായ ഐസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും, ബാക്കി കുറച്ച് സ്റ്റീം ഉണ്ട് സ്റ്റീം ബാക്കി ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ടുണ്ടാവും, എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം നമുക്ക് എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കുക. എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് കോമൺ സെൻസ് ആണ്. എന്ത് സ്റ്റീമും ഐസും വാട്ടറും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കൂലല്ലോ. സ്റ്റീമും ഐസും വാട്ടറും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമോ? ഇല്ല. ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റീം ആൻഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഐസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കും. സ്റ്റീം ആൻഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും എന്തിലേക്കും? 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കും അല്ലേ? അതല്ല നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് ആണോ? ആണോ? സ്റ്റീമും വാട്ടറായി നിൽക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ രണ്ടും എന്തായിരിക്കും? 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ. അല്ല സ്റ്റീമും അല്ല ഐസും വാട്ടറായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കും അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇതിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും? 10 gram ഓഫ് ഐസ് എന്തായി മാറണം? 10 gram ഓഫ് വാട്ടർ ആയി മാറണം അല്ലേ? അതിന് എത്ര ഹീറ്റ് വേണം? That we know. The heat required for converting 10 gram of ice to 10 gram of water, it should be Q is equal to M into LF. Can I write like this? What's that? 10 into, let me just directly write 80, that is 800. Can I write 800? Or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Then let's just write the next transition. ഇവിടെ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള സ്റ്റീമിന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹീറ്റിന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടെമ്പറേച്ചർ മാറാതെ തന്നെ. എങ്ങനെ? 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള സ്റ്റീമിന് വേണമെങ്കിൽ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുള്ള വാട്ടറായി മാറാം അല്ലേ? ആണോ? അതിന് എത്ര ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യണം? Q is equal to M into latent heat of vaporization. Can I write like this? ആണോ? ഇവിടെയും ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് അല്ല നടക്കുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളെങ്കിൽ, ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളെങ്കിൽ എം ഇൻറ്റു ലാറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ അല്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആണോ? Did I teach you what's the mass, the latent heat of vaporization formula or value? What's the latent heat of vaporization value? 540. 540. 540. We've learned it as 540. Therefore, we could say, what I could say over here is the next is 1 into 540. Therefore, what happens? 540 calorie. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കുക. ഇതിങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെസലിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ പാത്രത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? പാത്രത്തിൽ സംഭവം 10 ഗ്രാമിന് ഉണ്ടാവും. 10 gram ഓഫ് ഐസ് ആണോ 10 gram ഓഫ് വാട്ടർ ആണോ? 10 gram of ice or 10 gram of water, which is at 0 degrees Celsius. Am I correct? Then after this release of heat, what will be left behind this vessel? 1 gram or 1 gram, 1 gram of water, which is at that's 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius. Are they at thermal equilibrium now? Are they at thermal equilibrium now? No. Therefore, will there be a transfer of heat again? Yes. There will be a transfer of heat again. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പിന്നെയും ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. കാരണം എന്താ? ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്, ഇത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അല്ലേ? ആണോ? അപ്പം ഇവിടെ ഫെർദർ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിഞ്ഞാല് ഇവിടെ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു സേ ഇസ് വാട്ട്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇതിന് ഇനി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹീറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി വെക്കാം. ഇതിന് ഇനി തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലുള്ള ഏതില്
റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ള 1 gram ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് എന്തായി മാറാം? 1 gram ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി മാറാം. അതുവരെ ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ, ഇത് 0 അല്ലല്ലേ? അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് 0 വരെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. 0 വരെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ എത്ര ഹീറ്റ് വേണം നോക്കുക. 0 വരെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ എത്ര ഹീറ്റ് വേണം? ഇയാൾ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. ഈ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള ആൾ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ഹീറ്റ് വേണം? എത്ര ഹീറ്റ് വേണം? ദാറ്റ് ഇസ്, അപ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ക്യൂവിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? എം ഇൻറ്റു ലാറ്റന്റ് ഹീറ്റിന്റെ ഫോർമുലയാണോ സി ഇൻറ്റു ആണോ? സി എം ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെ എം സി ഡെൽറ്റ ടി, ഇതല്ലേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല ആണോ? Yes, sir. ഇ എത്രയാ? 1. എം എത്രയാ? ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ 1 gram. ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് 100 മൈനസ് 0. Am I correct? Therefore 100 കാലറി. അതായത് ഇവിടെ ഈ കുട്ടിയുടെ റിക്വയർമെന്റ് 800 കാലറിയാണ്. 800 കാലറിയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാരന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം? 540 കാലറി ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാം. അത് അയാളുടെ സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള പൈസ എടുത്തിട്ട്, അയാളുടെ സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള പൈസ എടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? 540 കാലറി കൊടുത്ത്. അപ്പം പറയാണ് പോരാ, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ വേണമെന്ന്. അപ്പം ഫാദർ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ അയാളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എത്ര പൈസ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കും. അയാളുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് മിച്ചം വെച്ചത് എടുത്തിട്ട് എത്ര പൈസ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കും. അയാളുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് മിച്ചം വെച്ചത് എടുത്തിട്ട് എത്ര പൈസ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 100 കാലറി. അപ്പം കുട്ടിക്ക് ആദ്യം എത്ര പൈസ കൊടുത്തു? കുട്ടിക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം ഒരു 540 റുപ്പീസ് കൊടുത്തു. കുട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞു? അത് പോരാ, എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം പഠിക്കാൻ അത്ര പോരാന്നു. അപ്പോൾ പാരന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ പാരന്റിന് പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യും? അയാളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് താറുമാറാവാതെ ഒരു 100 കാലറിയും കൂടി റിലീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അയാൾ ഒരു 100 കാലറി കൂടി റിലീസ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ എത്രയാ? 640 കാലറി. 640 കാലറി ഹീറ്റ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അയാൾ എന്തായി? ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആൾ എന്തായി? അയാൾ എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തു? 1 gram ആണുള്ളത്. 1 gram തന്നെ എന്തായി മാറി? 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തു. ഇപ്പറ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പറ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അത് ഇയാൾക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ റിക്വയർമെന്റ് എത്തിയില്ല. അപ്പൊ മുഴുവൻ ഐസിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതായത് എല്ലാ പുസ്തകവും കുട്ടിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇനി പാരന്റ് പൈസ കൊടുക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുക്കില്ല. കാരണം എന്താ? ഇവര് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എത്തിപ്പോയി അല്ലേ? ഇവിടെ 0 ഡിഗ്രി എത്തി, ഇവിടെയും 0 ഡിഗ്രി ആണ്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. സോ ദർ ഇസ് നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് മുഴുവൻ ബുക്കും മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? കുട്ടിക്ക് മുഴുവൻ ബുക്കും മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ കുട്ടിക്ക് മുഴുവൻ ബുക്കും മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? No. നോ. എത്ര മേടിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു 10 gram ഐസിനെ ഇവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല. പകരം ഒരു m gram ഐസിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യിക്കാം. അപ്പൊ therefore ഇവിടെ 640 എന്നുള്ളത് ഉള്ളതിനോണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ Q is equal to m into LF എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയും we will have to say that is important, this thing is important, 640 is equal to m into latent heat of fusion എന്ന് പറയുന്നത് 80. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പം സംഭവം മുഴുവൻ ഐസ് മെൽറ്റ് ആവുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ആവില്ല. മുഴുവൻ ഐസ് മെൽറ്റ് ആവണം 800 കാലറി വേണം. ഇനി ആ 800 കാലറി ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം സ്റ്റീം വാട്ടർ ആയിട്ട് 540 കാലറി ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ആ വാട്ടർ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 100 കാലറി റിലീസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് ഇനഫ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി മെൽറ്റ് ദ ഐസ്. Therefore only m gram of ice can be melt and that m gram of ice is what? 640 divided by 80. Am I correct? 8 gram. 8 gram. m is equal to 8 gram. 8 gram. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ? ഫൈനൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 gram ഓഫ് ഐസ് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 1 gram ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് 8 gram ഓഫ് വാട്ടർ, 9 gram ഓഫ് വാട്ടറും 2 gram ഓഫ് ഐസും ഉണ്ടാവും. ആണോ? Therefore in the vessel there will be 9 gram of water plus 2 gram of ice. Am I correct? Final temperature is 0 degrees Celsius.